شریف اختر صاحب قبلہ وہیں پر شاعر اہل سنت شاہکار ادب بہتری ترنم بڑے بھائی اکرم رضا نوری صاحب قبلہ وہیں پر فراخان رسول محمد انور صاحب قبلہ وہیں پر تشریف فرما مولانا نور محمد صاحب قبلہ سامعین بزم پردے میں رہنے والی خواتین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ دوبارہ سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دیجئے محبت کے ساتھ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی کفی والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے نبی کونین آخر الزمان کی بارگاہ میں، وہ نبی جن کی شان میرا امام سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سربر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلی زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئی حضرات بڑی ادب کے ساتھ نبی کونین آخر الزمان کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، ہم اور آپ سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی نے محفل کو سجایا، اللہ پاک ان کی کمائیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا تبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم سرکار غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت بہت کم ہے، میں اپنی بات کو بہت جلدی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی شریف اختر صاحب قبلہ اکرم رضا نوری بیٹھے ہوئے، بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، ان کو سماعت کرنا ہے۔ جس غوث پاک کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے کتنا بڑا مقام غوث پاک کو عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رمضان المبارک کو پیدا ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی سرکار غوث پاک سے کافی سال پہلے کے بزرگ ہیں، جو اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں، شہری جیلان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، نام عبد القادر جیلانی ہوگا، جب بغداد کی دھرتی پہ جامع مسجد سے اعلان کرے گا، قدم هذه على رقبة كل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ کون غوث اعظم؟ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں ایک رمضان المبارک کو، جیسے ہی میرے غوث پاک ایک رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، آپ نے پہلے ہی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب سرکار غوث اعظم کی شان سنیں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، بس آپ ڈسٹرب نہ کریں، بس تھوڑا سا وقت بیٹھ جائے۔ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں ایک رمضان المبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شعر سننے غوث پاک کی شان کا ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زبان پہ نام ہے پیران پیر کا، مشکلیں اس کے قریب آ نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ ہم اور آپ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ غوث اعظم کی شان دیکھیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ایک رمضان المبارک کو، جیسے ہی آپ پیدا ہوئے ہیں آپ نے پہلے ہی دن سے روزہ رکھا ہے۔ آج ہمارے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، آج آپ کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے یا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، مگر بغداد کی دھرتی پہ اللہ اکبر عبد القادر پیدا ہوا ہے، جب میرا غوث پیدا ہوا ہے تو مسکرانا ہوا پیدا ہوا ہے، جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو پہلے ہی دن سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب سرکار غوث پاک کی عمر قربان کرتی جا رہی ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا عالم ہے۔ جب میرے غوث اعظم، آج ہمارا بچہ بھی مدرسے میں جاتا ہے، آج آپ کا بچہ بھی مدرسے میں جاتا ہے، آج آپ کا بچہ تعلیم سیکھتا ہے، تعلیم سیکھتا ہے۔ قربان جاؤ غوث اعظم کی شخصیت پر، قربان جاؤ غوث اعظم کے مقام پر، قربان جاؤ غوث اعظم کی عصمت پر، قربان جاؤ غوث اعظم کی
इज्जत पर, कुर्बान जाओ गौसे आजम की बुलंदी पर। गौसे आजम ने कदम रखा है, पहली बार जब मदरसे में गए हैं तो आप उस्ताद ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर जरा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल कादिर ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया है तो अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ, पहले आउज़ बिल्लाह को पढ़ा है, बिस्मिल्लाह को पढ़ा है, अब गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया तो बंदादी कायदे को पढ़ दिया, सूरह फातिहा को पढ़ दिया, एक पारे को पढ़ दिया है, दो पारे को पढ़ दिया है, तीन पारे को पढ़ दिया है, चार पारे को पढ़ दिया है, पांच पारे को पढ़ दिया है, छह पारे को पढ़ दिया है, आठ पारे को पढ़ दिया है, आठ पारे को पढ़ दिया है, नौ पारे को पढ़ दिया है, 10 पारे को पढ़ दिया है, 11वें पारे को पढ़ दिया, 12वें पारे को पढ़ दिया, 12वें पारे को पढ़ दिया, 13वें पारे को पढ़ दिया, 14वें पारे को पढ़ दिया, 15वें पारे को पढ़ दिया, 16वें पारे को पढ़ दिया। सरकार गौसे आजम ने 17 पारे को सुना दिया है। अब सरकार गौसे आजम के उस्ताद कहते हैं ए बेटा अब्दुल कादिर जीलानी ये तो बताओ पढ़ने आए हो पढ़ाने के लिए आए हो तो गौसे पाक फरमाते हैं अभी तो मैंने किसी मदरसे में कदम नहीं रखा है, अभी तो मैंने कोई सी नतीजा हासिल नहीं की है, अभी मैं किसी उस्ताद के पास नहीं गया हूँ तो गौसे पाक के उस्ताद फरमाते हैं ए बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बच्चे तो बहुत आए हैं, तो बच्चा मदरसे में कदम रखता है तो मदरसे में कदम रखने के बाद पहले उस्ताद उसको आउज़ बिल्लाह पढ़ाता है, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ाता है, उसके बाद बंदादी कायदा पढ़ाता है, उसके बाद ये सुन्नत कुरान पढ़ाता है। ओ बेटा अब्दुल कादिर तू तो आया है, पहली बार में 17 पारे सुना दिए हैं। अल्लाह अकबर गौसे आजम फरमाते हैं मेरी वालिदा 17 पारों की हाफिजा थी और मैं अपनी वालिदा के शिकम में था, मेरी वालिदा दुनिया के कामों में हाथ साथ में लगाती थी, पहले अल्लाह के कुरान को पढ़ती थी। कौन से कुरान को पढ़ रही है जिस कुरान को आप खोलने की फुर्सत नहीं, कौन से कुरान को गौसे पाक की वालिदा पढ़ रही है जिस कुरान को हमने ताकों में सजा के रखा, अल्लाह अकबर कौन सा कुरान को खोल रही है जिस कुरान की शान यह है अकेले वह तो केले खुदा पर आप बदला जाएगा, अगले को सवाल नहीं पता कुरान में बदला जाएगा। कौन से कुरान की तिलावत कर रही है गौसे पाक की वालिदा है, उसका नाम रब्बानी की तिलावत कर रही है, इसका नाम आसाद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिक किताबुल ला रैब फीह, यानी ये तो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने 4 किताबों को नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने तौरात को नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने ज़बूर को नाज़िल फरमाया, अल्लाह ने इंजील को नाज़िल फरमाया। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल हुई है, फिर ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नाज़िल किया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल हुई है। मगर अल्लाह ने 4 किताबों को नाज़िल फरमाया। लोगों ने तौरात को बदल डाला है, लोगों ने ज़बूर को बदल दिया है, लोगों ने इंजील को बदल दिया है। जब हमने कुरान तो अपने महबूब से फरमाया ऐ मेरे महबूब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस कुरान को हमने तुम्हारे ऊपर नाज़िल किया है उसकी रहनुमाई हम करेंगे। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया। आप जो कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं आपने देखा है कुरान को मिटाने वाला खुद मिटता जा रहा है, कुरान को बदलने वाला खुद बदलता जा रहा है। अरे कुरान की जो शान है कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को अल्लाह की नजरों में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बस काफी हो गया, मेरा हो चुका, बस 2 मिनट। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक खमरिया के सुन्नत जिंदगी मुसलमान आपने कुरान को अपनी ताकों में सजा के रख दिया, उसके बाद कहते हैं आज हमारी औलाद बिगड़ रही है, आज हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, आज हमारी बेटी बिगड़ रही है। तो मैं आपको तारीफ करता थी बरेली शरीफ से आके आपको जो पैगाम दे के
लेके जा रहा है। अगर तुमने अपने बेटों के हाथ में तो 10,000 का मोबाइल थमा दिया, 15,000 का मोबाइल थमा दिया, 20,000 का मोबाइल थमा दिया, उसके बाद कहते हैं हमारी औलाद निकल रही है, हमारी औलाद निकल रही है, हमारी बच्ची ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अगर अपने बच्चों को, अगर तुम्हारे बच्चे तो अपने मोबाइल को मांगे तो उनके हाथों में मोबाइल बन दो, अगर देना है तो उनके हाथों में अल्लाह का कुरान दे दो। और तेरा बच्चा कुरान की तिलावत करने वाला होगा कि तेरा वफादार भी बनते रहेगा, तेरा आदत भी मानेगा। अल्लाह अकबर। ऐसे आदत की शान देखे, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ऐसे आदत की शान देखे, सरकार वैसी आदत पैदा हुई है। एक रमजान मुबारक आपने पहले ही दिन से रोजा रखा है, जैसे ही सरकार वैसी आदत पैदा हुए हैं अल्लाह अकबर, पहले ही दिन से आपने रोजा रखा और रोजा रखने के बाद अब जब आप चलने के लिए गए हैं तो पहली मरतबा में 17 पारे सुना दिए। उस्ताद ने कहा था बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बच्चे तो बहुत आए हैं मगर तेरी तरह कोई नहीं आया है, तेरा तो अंदाज निराला है, तेरी तो शान निराली है, तेरा तो पढ़ना निराला है, तेरा तो अंदाज निराला है, तेरा तो तरीका अलग है, तेरा तो अंदाज अलग है। सरकार वैसे बात फरमाते हैं, मैं अपनी महिलाओं को पैगाम लेके जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल का बेटा, अल्लाह के रसूल का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मेरी मालिका दुनिया के कामों में हाथ में लगाती थी, पहले फजर की नमाज को पढ़ती थी और फजर की नमाज को पढ़ने के बाद अल्लाह के कुरान को पढ़ती थी। आज हमारी महिलाओं का हाल क्या है मगर मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। अगर यहाँ से मालूम हो गया, यहाँ से पता चल गया, हमको यहाँ से एक दर्श मिलता है, जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, जब माँ मुत्तकी होती है, जब माँ पढ़ने वाली होती है, जब बाप मुत्तकी होता है, जब बाप नमाजी होता है, जो चलिए बरेली की मुकद्दस जमीन पर जब उसकी जो बच्चा पैदा होता है, माइतनी देखो, माइतनी पारसा हो, माइतनी मुत्तकी हो, जो अपने सेवर को बेचकर मंदिर इस्लाम के उस्तादों की तनख्वाह को अदा करते, जो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा का जो शरीका पैदा होता है, जब माइतनी देखो, जब माइतनी मुत्तकी हो, जब माइतनी परेशान हो, जो बेटा मुस्तफा रखा दुनिया के सामने उसके लिए आदम पैदा होता है। जब माइतनी देखो, जब माइतनी पारसा हो और बाप नमाजों का पाबंद हो, तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है, वो बेटा हामिल रखा दुनिया की नजर में इज्जतुल इस्लाम पैदा होता है। और जब माइतनी देखो, जब माइतनी पारसा हो और जब माइतरा बाप इतना मुत्तकी हो, तो उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होता है, वक्त का आला इमाम अहमद रजा बनता है। और जब माइतनी देखो, जब माइतनी पारसा हो, तो चलिए उत्तराखंड की सरजमीन पर जब माइतनी रेख होती है, जब माइतनी पारसा होती है, तो बेटा अलाउद्दीन पैदा होता है। और माँ जब इतनी देखो, बल्कि माँ सकरे में रंगा हो, तो बेटा सिंह में सालार कशीरे नाज़ पैदा होता है। और माँ जब इतनी देखो, माँ जब इतनी पारसा हो, बल्कि फातमा हो, तो बेटा हिंद का बादशाह ख्वाजा होता है। और जब माइतनी देखो, जब माइतनी पारसा हो, बाप की हो जो एक सेब खा ले तो 7 साल बाप की रखवाली करे। और माइतनी देखो दुनिया के कामों में हाथ बांधने लगाए, पहले अल्लाह के कुरान को पढ़े, जो इसकी कोख से जो बच्चा दुनिया में आता है तो वो ऐलान करता है अल्लाह ने इस्राइल में दीन हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, उसी को गौसे आदम कहा जाता है। शान गौसे आदम की है, तभी तो शायर ने कहा था कांटे निकाल देता है, नबी का सिद्ध उसी दम को टाल देता है। मैं कातिल हूँ, मेरा 3 गौसे आदम है जो 12 साल की कश्ती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा हजरत मौलाना तारिक रजा बरकाती बरेलवी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, वाह। मगर डाल दूंगा तुम्हारे सही 15 बच्चा अगर कुरान पढ़ने वाला हो, और एक बात लेके जा रहा हूं, बस एक
قسم خدا کی پوری ایمانداری کے ساتھ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیں، جب تمہارا انتقال ہو تم اس دنیا سے جاؤ گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھو، اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا فلاں انسان کو فلاں ٹائم میں پائیں۔ وہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اپنی موت کا وقت قرآن سے نکال لیا۔ تو تمہارا بیٹا اگر قرآن پڑھنے والا ہوگا تمہارے انتقال کے بعد المختصر، تو تمہاری قبر پہ جا کے جب قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور جب تو قبر میں جائے گا تو کھمیا کا سن کے تو یہی کہے گا کہ قبر میں ذکر رسالت معاف کر دوں گا، صبح جیسا بھی ہوگا لاجواب کر دوں گا، گناہ بہت ہے میرے اے فرشتوں لیکن نبی کو آنے دو سارا حساب۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تیرے بچے کے ہاتھ میں قرآن ہو اور موبائل ہوگا۔ تو میں نے تو اکثر کہا ہے نیٹ نے ہر کام سے آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سر درد کا ایجاد کر کے رکھ دیا، واٹس ایپ اور فیس بک آج کے اس دور میں میرے نوجوانوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ معذرت چاہتا ہوں وقت 2-3 منٹ زیادہ ہو گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو غوث پاک کا فیضان سے مالا مال فرمائے، اور میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں سبقت لسانی کی بنا پر کوئی غلطی ہوگی تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف کا پڑھ کرنے سارے لوگ مل کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمنا پھول کھلتے رہیں گے، زندگی رہی سلامت تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اسلام زندہ باد، مسجد اعلیٰ حضرت پر السلام علیکم۔